नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। रानीगंज में प्रदूषण का मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है। रानीगंज में प्रदूषण की हालत ऐसी हो गई है कि आज दिल्ली से भी हालत बदतर हो चुकी है। इसके लिए रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र मंगलपुर के कारखानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप है कि इस क्षेत्र में जो कारखाने हैं वो प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। आज भाजपा की आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र के 7 कारखानों का दौरा किया। उन्होंने इन कारखानों के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से बात की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि आज उन्होंने मंगलपुर क्षेत्र के 7 कारखानों का दौरा किया, वहां के प्रबंधन से उन्होंने बातचीत की और रानीगंज में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन कारखानों को 7 दिनों का समय दिया गया है। अगर इस दौरान उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना शुरू किया तो ठीक, नहीं तो 7 दिनों के बाद वो फिर इस जगह पर आएंगी और अगर तब कोई अनियमितता पाई गई तो इस बात की शिकायत केंद्र सरकार से करेंगी और वो ये सुनिश्चित करेंगी कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की যায়। দেখুন, আমি এখানে আজকে এসেছি আমার বিধানসভা বক্তারনগর গ্রাম। এখানে মঙ্গলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া আছে, যেখানে প্রায় 7খানা স্পঞ্জ আয়রনের ফ্যাক্টরি আছে এবং তাদের ফ্যাক্টরির যে পলিউশন, যে দূষণ, তাতে বক্তারনগরের এখানে গ্রামের মানুষ নাজেহাল। প্রতি বাড়িতে ক্যান্সার, নয় অ্যাজমা, নয় সিওপিডি, নয় বাচ্চাদের স্টান্টেড গ্রোথ হচ্ছে, মানে গ্রোথ হচ্ছে না। খুব কষ্টে মানুষ রয়েছে এবং আমার কার্যকর্তার স্ত্রী লাস্ট 20 বছর তার বিয়ে হয়েছে এখানে, কোনোদিন এইসব ছিল না। লাস্ট 1.5 বছর ধরে সে অক্সিজেন ছাড়া থাকতে পারে না। 24 ঘন্টা তার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর দিয়ে অক্সিজেন চলছে। মানুষ বাঁচবে কি করে? আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের এগেনস্টে নই, আমরা চাই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হোক। ইনফ্যাক্ট আমরা মমতা ব্যানার্জিকে বারবার বলি যে কেন আপনি সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর কেন ইন্ডাস্ট্রি আনতে পারলেন না? কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার জন্য তারা পলিউশন দেখবে না, তারা পলিউশন কিভাবে বন্ধ করা যায় বা যা যা মেকানিজম, মেশিন কিনলে সেই মেশিনে পলিউশন বন্ধ হয়, সেই সব দেখবেন না, আর গ্রামের মানুষ ভুক্তভোগী হবে। এটা তো চলতে পারে না। তাই আমি আজকে এখানে এসেছিলাম। আমি 7টা ফ্যাক্টরি ওনারকে বলেছি আপনারা বসুন, বসে পলিউশন বন্ধ করুন। আমি পরের শনিবার আসবো, আমি আপনাদের পলিউশন ডিপার্টমেন্ট থেকে লাস্ট ইন্সপেকশনের কাগজ দেখব, আপনাদের অডিট রিপোর্ট যা যা আছে, ফায়ার সেফটি এইসবের অডিট রিপোর্টের কাগজ দেখব। আপনারা যদি ব্যবস্থা না নেন, আপনারা ব্যবসা করছেন, ফ্যাক্টরি করছেন, খুব ভালো কথা, আপনারা অনেক কোটি কোটি টাকা রোজগার করুন, আমার কিচ্ছু তাতে যায় আসে না। কিন্তু আমার বিধানসভার লোকেদের, বক্তারনগরের মানুষ এই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর নিয়ে বাঁচতে হবে। বলছে লাস্ট 1 বছরে কতজন মারা গেছে? 1-150 জন মারা গেছে শুধু বক্তারনগর থেকে, হঠাৎ করে, হঠাৎ বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় অবধি। কেন?
এটা তো বরদাস্ত করব না। যদি এনারা ব্যবস্থা না করেন, আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করব যাতে এদের নোটিশ পাঠানো হয়, তাতে যা করার সে কাজ করা হবে। কিন্তু বক্তারনগরের মানুষ এইভাবে ভুক্তভোগী হবে, এটা বরদাস্ত করব না। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग पर आज चीनाकुड़ी 2 नंबर कोलियरी में स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि यहाँ पर कोलियरी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिन लोगों से ज़मीन ली गई है उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, बल्कि बाहर से लोगों को लाकर रोज़गार दिया जा रहा है। इसके खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि प्रबंधन ने पहले आश्वासन दिया था कि यहाँ पर 32 स्थानीय युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन जब स्थानीय निवासी उन लोगों का आवेदन जमा करने पहुँचे तो आवेदन नहीं लिया गया, जबकि बाहर से लोगों को काम पर रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने ज़मीन दी है उनको रोज़गार के मामले में पहली प्राथमिकता देनी होगी। हालांकि इस बारे में जब हमने इस प्रोजेक्ट के एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रबंधन की तरफ से स्थानीय युवाओं को रोज़गार देने की बात कही ज़रूर गई थी, लेकिन यहाँ पर 2 कमेटी बन गई है। ऐसे में प्रबंधन के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि किस कमेटी से बातचीत की जाए। इसलिए प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों को ये कहा गया था कि पहले वो आपस में तय करें कि किस कमेटी के साथ प्रबंधन युवाओं को रोज़गार देने के मुद्दे पर बातचीत करेगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति के साथ रोज़गार के मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे, वो सीधा प्रबंधन के साथ बात करेंगे। इस प्रदर्शन की वजह से आज यहाँ पर कामकाज ठप पड़ गया। হলো এরা আমরা সবাই গ্রামের মানুষ মানে এখানে উপস্থিত হয়েছি। তো 6 মাস থেকে আমাদের আন্দোলন চলছে। তো 6 মাস থেকে এরা শুধু আশ্বাস দিচ্ছে যে না কাজে নেওয়া হবে, কাজে নেওয়া হবে, কিন্তু তার মধ্যেও এরা বাইরের থেকে লোকজন এনে কাজ করাচ্ছে। তো সেই জন্য আমাদের আন্দোলন, আমাদের লোকাল ছেলে গ্রাম থেকে নিতে হবে। লোকাল ছেলে, লোকালিটি যে ছেলেরা আছে এরা তো সব বেকার আছে। বেকার আছে, তাদের তো আগে অধিকার, যাদের জমি জায়গা গেছে তাদের চাষবাস হচ্ছে না, তাদের সমস্ত তারা বাড়িতে বসে আছে, বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে কেউ কেউ। তার বাইরে এখানের মানুষ বাইরে যাবে আর বাইরের মানুষ এখানে আসবে, এটা কোন ধরনের নিয়ম? তো এখানের ম্যানেজমেন্টকে ওইটাই আমরা দাবি করছি, কিন্তু এরা আমাদের শুনছে না। এরপরে এরা যদি না কথা শুনে বড় বড় ধরনের আন্দোলন হবে আবার। আজকে এসে কি করলেন? আজকে এটাই আমরা কিছু লোক নেবার কথা ছিল, কালকে কাগজ জমা দিতে বলেছিল, সেটা নিল না। বলছে কি আরও কেউ জমা দিয়েছে তাদের সঙ্গে তোমরা বসে। আমরা গ্রামের মানুষ, তাদের সঙ্গে কেন বসতে যাবো? ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসবো, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসবো। কত লোকের জয়েনিং এর আছে ব্যাপার আপনাদের পাড়া? এখন বলেছে ওরা আপাতত 15 জন নেব, পরে আবার যেরকম স্টেপ বাই নেব 32 জন। কার্ডে আছে কিছু আর সিভিলে আছে কিছু। তা সেটা জমা দিতে দেওয়ার পরে আমিও ছিল ম্যানেজমেন্টের কাছে, তো বললো কি 15 জন দিয়ে যান আর 14 গার্ডে দিয়ে যান। তো সেটাও ক্যান্সেল করে দিল। লিখিত দিয়েছিলেন? লিখিত দেওয়া ছিল, তবু ক্যান্সেল করে দিল। কালকে জমা করতে এলেন? যদি আপনার কথাটা যদি ম্যানেজমেন্ট যদি না শুনে তো কি করবেন? আরে আন্দোলন হবে, আমরা অন্বেষণে বসে যাব। দরকার হলে আমাদের দাবি আইনে আছে কিনা, হ্যাঁ কিনা ওনাদেরকে জবাব দিতে হবে। ওনারা যদি না বলে দেন যে আপনারা পাবেন না, তাহলে আমরা চুপচাপ বাড়ি চলে যাব। আপনার নাম? আমার নাম আমি 100 নম্বর ওয়ার্ডের মানে এক্স কাউন্সিলর ছিলাম। এখন গ্রামের আমি বাসিন্দা, চীনাকুড়ি ভিলেজ। সমস্ত গ্রামের সঙ্গে আমি আছি আর থাকবো। নাম মানবী মাহাতো। ছেলে নেব বলেছিল, এখন হঠাৎ অন্য জায়গায় ছেলে নিয়ে নিয়েছে, আমাদেরকে নেয়নি। 15 জনের লিখিত দিয়েছে ওরা। 26 তারিখ আমরা মিটিং করেছিলাম, ওরা বললো 15 জন সিভিল আর 14 জন গার্ড নেব। কালকে আমরা জমা দিতে স্যার এসেছিলাম কাগজ। এরা মনীষ যে আছেন এমডি, উনি কাগজ নেয়নি, কাগজ দিয়ে দিয়েছেন। দিয়ে পরে বলছেন আর নেওয়া চলবে না, আমরা লোকাল ছেলে নেব না, আমরা ওই দিক থেকে আমাদের হয়ে গেছে, বেরোজগার কমিটি থেকে হয়ে গেছে। তা আমরা এটা মানবো না স্যার, আমাদের লোকাল ছেলে আজকে নিতে হবে, আর নাহলে টোটাল আমরা বন্ধ করে দেবো। আজ 9 মাস ধরে স্যার আন্দোলন করে রেখেছি আমরা, 9 মাস ধরে স্যার আন্দোলন করছি। তখন স্যার কেউ ছিল না, আজ আমাদের সঙ্গে 10 গ্রাম 12 গ্রাম আছি আমরা স্যার। সমস্ত গ্রাম আমাদের সঙ্গে সাথ দিয়েছে, আমাদের এটাতে কোনো নেতাও স্যার নেই। বলছি বললেন অন্য জায়গা থেকে নিয়েছে, অন্য জায়গা চীনাকুড়ি 3 নম্বর। হ্যাঁ, চীনাকুড়ি 3 নম্বর থেকে ওরা বলছেন, মনীষ বলছেন যে চীনাকুড়ি 3 নম্বরে 15 জন লোক নিয়েছি আমরা। তা আমাদের ছেলে না নিলে আজ আমরা টোটাল বন্ধ করে দেবো বা অনশন আমরা ভাঙবো না, আজ আমরা নিয়ে উঠবো এখান থেকে, এটাই আমাদের বক্তব্য স্যার। আপনার নাম? আমার নাম ভজন লায়েক, মানিকেশ্বর ধামের পূজারী আমি। সমস্যা এটাই যে এদের লোকাল লোক নিয়োজনের জন্য এসেছিল, তো
আমরা বলেছিলাম, আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে আমরা যে কোনো একটা কমিটি থেকেই লোক নেওয়া হবে, কারণ দুটো কমিটি এলে কোন কমিটির আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে। তো আবার 2 দিন আগে আবার অন্য একটা কমিটি এসে আমাদের নিয়োজনের জন্য আবেদন করেছে। তো আমরা এদেরকে বলি, এরা 15 জনের নাম দিতে এসেছিলো, তো আমরা বলি যে প্রথমে দুটো কমিটি একসাথে হয়ে একটা কমিটি আমাদের কাছে আসছে। তো এরা বলছে যে না, আমরা ওই কমিটির কাছে যাব না, আপনারা দেখুন। আজকে এসে এরা কি করলো? আজকে এসে ওই 15 জনকে কেন নেওয়া হয়নি, এর জন্য আমরা তাও নিতে রাজি হয়েছিলাম 15 জন, কিন্তু এরা মানছে না, বলছে যে পুরো আদমি সব কাজ মোটামুটি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। আর আন্ডারগ্রাউন্ডের কাজ তো এমনিতেই চলেনি, আমাদের হ্যান্ড ওভার এখনও হয়নি, বলছি কাজ এখন বন্ধ আছে। কাজ এখন আপনাদের কোম্পানির কি নাম আর ইনোভেটিভ মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড। আপনার কি নাম? রাকেশ গড়াই, কি আছেন আপনি? আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের আন্দোলন আজ থেকে নয়, আজ আমাদের 6-7 মাস ধরে চলছে এবং বিভিন্ন সময় কোম্পানি আমরাকে বলেছে যে আপনাদের লোকাল লোককে আগে কাজ দিব, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের একটা লোক নেওয়া হয়নি। আমাদেরকে 15 জন নেওয়ার কথা ছিল, কালকে বা পরশু আমাদের লিস্ট দেওয়ার কথা ছিল। কাল আমরা লিস্ট দিতে এসেছিলাম, আমাদের লিস্ট কালকে কিন্তু নেওয়া হয়নি। আমরাকে অপমান করা হয়েছে কালকে, এবং আরও 14 জন যেটা সিকিউরিটি গার্ডে নেবার কথা ছিল, সেই ব্যাপারে এখনও কোম্পানি আমাদের সঙ্গে বসেনি। তাই আজ থেকে আমাদের এই লাগাতার আন্দোলন চলবে এখানে, যতক্ষণ না আমাদের কোম্পানি ওর আন্ডারে যত লোক কাজ করছে, কোম্পানির আন্ডারে এখন বর্তমানে যে লোক কাজ করছে, আমরা এসে দেখেছি মোটামুটি এখনও ওদের এখানে গোটা 30 লোক কাজ করছে। আমাদেরকে মাত্র 15 জন বলেছে, আর এই সিকিউরিটি গার্ডে 14 জন, 29 জন। তো আমাদের সমস্ত লোককে আগে ওরা নিয়োগ দেখ আজকেই, তাছাড়া আমাদের আন্দোলন এখানে লাগাতার চলবে এবং আপনার এখানে ধর্ণা প্রদর্শন কন্টিনিউ চলে যাবে। বলছি আপনাদের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কোনো কি কথাবার্তা এর আগে হয়েছে? ম্যানেজমেন্ট ছিল, এই যে লিখিত কপি আছে, আপনি সেই কপিটাও নিতে পারেন। ম্যানেজমেন্ট আমরাকে দিয়েছে, কোম্পানি নিজের থেকে কোম্পানির যে এখানে যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আছে, সে নিজে মিটিংয়ে থেকে আমাদেরকে বলেছিল দিব, কিন্তু কাল আমরা যখন দিতে আসি আমাদের চিঠি নেয়নি, উল্টে আমাদের সঙ্গে বলছে যে আরও কোনো কমিটি নাকে দিয়েছে। আমরা সেদিনও বলেছিলাম যে এখন পর্যন্ত এখানে কোনো কমিটি নেই, আর যদি কোনো কমিটি দিয়েও থাকে তো আমরাকে জানানো উচিত ছিল কোম্পানি। কি চান আপনারা? আমরা চাই এখানে যত লোক বাইরের কাজ করছে তত লোক আমাদের এখানে নেওয়া হোক, বাইরে যত লোক কাজ করছে তত লোক আমাদের এখানে নেওয়া হোক আগে। আমরা যদি সেই ক্যাটাগরির লোক দিতে না পারি, তাইলে সেখানে আমরা বাইরের লোক অ্যালাউ করতে পারবো। ধরুন একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দরকার, আমার হাতে যদি নাই, তাইলে সে ওই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারটা বাইরে থেকে লাগাতে পারে। তাছাড়া আমরা এখানে কোনো কাজ হতে দিব না। এবং আমাদের এই এলাকার যে কাজগুলো আছে, যেগুলো ডেভেলপমেন্ট কাজ, সেইগুলো কোম্পানিকে করতে হবে। আমাদের কিছু কাজ ওরা একটা কাজকে অর্ধেক করে ছেড়ে দিয়েছে, এখন পর্যন্ত সেটি হয়নি। এই আশেপাশের যে রোডগুলো আছে, সেই রোডগুলো কোম্পানিকে করতে হবে। এই এলাকার যে ক্ষতি হবে। আপনার নাম? আমার নাম পীযূষ মাহাতো। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन।
यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आज आसनसोल के रविंद्र भवन में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां इस जिले के तमाम युवा टीएमसी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर यहां मंत्रिमंडल घटक मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत युवा कांग्रेस से की थी। वो एक जुझारू नेत्री थी जिन्होंने हमेशा वामपंथियों के कुशासन के खिलाफ संघर्ष किया था और आज भी वो समाज को बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में जिन 6 केंद्रों में उपचुनाव हुए उनमें कांग्रेस और वामपंथी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जबकि भाजपा के 6 प्रत्याशियों में से 2 की जमानत जब्त हो गई। ये साबित करता है कि आज पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के प्रति पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं है। আমার সামনে তৃণমূল যুবক তৃণমূল কংগ্রেসের যারা সৈনিকরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যারা সৈনিক, তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক। কারণ আমি একটা কথা জানি যে কোনো দল, সেই দল শক্তিশালী তখনই হয়, সেই দল নির্বাচনে জয়লাভ তখনই করতে পারে যখন সেই দলের ছাত্র এবং যুব সংগঠন মজবুত হয়। আপনি দেখবেন যে বিগত দিনেও আমরা দেখেছি যে দলের ছাত্র সংগঠন এবং যুব সংগঠন শক্তিশালী, সেই দলই কিন্তু জয়লাভ করে থাকে। একটু আগেই পার্থ বলছিল যে একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা যুবর দায়িত্বে আমি ছিলাম 2009 থেকে 2014, এবং আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে সময় পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন ঘটে, যে সময় বামফ্রন্টের জগদ্দল পাথরটাকে সরিয়ে মামাটি মানুষের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার হয়, সেই সময় যুব সংগঠনের দায়িত্বে আমি ছিলাম। তাই আমি যারা আমার সঙ্গে সেই সময় অনেকে যুব তৃণমূল কংগ্রেসে করেছেন তারাও আজকে মঞ্চে রয়েছেন, আমার সামনেও রয়েছেন অনেকে, এবং আমরা বলতে পারি যে তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সংগঠন কিন্তু চিরকালই মজবুত ছিল এবং আজও মজবুত রয়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু কথা এই কারণেই প্রয়োজন আছে, অনেকে অনেক কিছু বলছিলেন, আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। আমি শুধু একটু কথা বলবো যে বিগত 12ই নভেম্বর থেকে ভোটার লিস্টের কাজ হচ্ছে, কিন্তু পরিসংখ্যান যদি নেন তাহলে 90% বুথে কিন্তু বিএলএ বসে। আমাদের দলের তরফ থেকে কোনো এজেন্ট 6টা রেজাল্ট যদি দেখেন তাহলে আমাদের বিরোধী কারা? আমাদের বিরোধী হচ্ছে বামফ্রন্টের সিপিএম বা কংগ্রেস। এই 6টা বিধানসভাতেই কিন্তু কংগ্রেস এবং সিপিএম এর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। খালি লড়াই করেছেন এটা ঠিক, কিন্তু 6টা বিধানসভাতেই তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। আর 6টার মধ্যে 2টো বিধানসভায় বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির যারা ক্যান্ডিডেট ছিলেন তারাও কিন্তু 2টো বিধানসভায় তাদের জামানত খুইয়েছেন।
অর্থাৎ মানুষের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা দিনের পর দিন শূন্যতে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাই বলে আমরা যদি মনে করি যে আমরা মানুষের কাছে যাব না, আমরা সংগঠন করব না, আমরা আমাদের কথা বলবো না, আমরা আমাদের নেত্রীর উন্নয়নের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেব না, মানুষ নিজের থেকে আমাদেরকে এসে ভোটটা দিয়ে দেবে, তাহলেও কিন্তু সেটা ভুল হবে। তাই একটা দল বা একটা সংগঠনের কাজ হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। এবং একটা দলের মূল যে লড়াই, সেই লড়াইটা কে করে? লড়াইটা করে যুব সম্প্রদায়, অর্থাৎ যুব সংগঠন করে। 34 বছর ধরে আমাদের রাজ্যে একটা দল ছিল, সিপিএম বা বামফ্রন্ট। 34 বছর আমাদের রাজ্যে তারা রাজত্ব করেছে। কিন্তু এই 34 বছর থেকে রাজত্ব থেকে তাদের গদির থেকে কারা নামিয়েছে? না যুব নেত্রী, তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভার নেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের যুব সভানেত্রী, রাজ্য যুব সভানেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যুব সভানেত্রী থাকা অবস্থায় তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন যুবনেত্রী হিসাবে তিনি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই গদিক থেকে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন, বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। এবং তারপরে তার যে উন্নয়ন, তার যে কাজের যে ধারা, পরপর 3 বার মানুষ তাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, পরপর 3 বার তিনি ক্ষমতায় এসছেন। এবং আজকেও তিনি যে কাজগুলো করছেন, গোখলে একটা কথা বলে গেছিলেন যে হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, রেস্ট অফ ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। কিন্তু আজকের দিনে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে হোয়াট মমতা ব্যানার্জি থিংস টুডে, দি রেস্ট অফ দি লিডার্স থিংস টুমরো। বাকি যারা নেতা, বাকি যারা মুখ্যমন্ত্রী, বাকি যারা প্রধানমন্ত্রী, তারা সেটা আগামী দিনে চিন্তা করে। আজকে মমতা ব্যানার্জির লক্ষ্মীর ভান্ডার। 23 नवंबर को गिरजापाड़ा के रहने वाले प्रवेश चंद्र पाल ने रानीगंज थाने में उनके घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने शिकायत की थी कि 17 नवंबर को दिन के समय उनकी अनुपस्थिति में उनके घर में चोरी हुई। पुलिस ने इस मामले में दागी आरोपी बादशाह खान से पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया और रिमांड अवधि के दौरान सोने और चांदी के कई आभूषण, एक मोबाइल फ़ोन, 2 कैमरे, 4 रिस्ट वॉच सहित चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। इसे लेकर कल रानीगंज थाने में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी सेंट्रल ध्रुव दास ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। শীতকাল চলে এসেছে, তো শীতের সময় আমাদের চুরি যে ইনসিডেন্টগুলো থাকে সেগুলো একটু বেড়ে যায়, তো আমাদের এক্সট্রা অ্যালার্ট থাকতে হয়। তো এইরকমই 2টো চুরি কেসে আপনার আইসি রানীগঞ্জ এবং তার টিম ভালো কাজ করেছে এবং এন্টায়ার রিকভারিও হয়েছে। প্রথম ইনসিডেন্ট হয়েছিল আপনার 14 নভেম্বর, দীপক সিং গির্জাপাড়াতে বাড়ি, এনার বাড়িতে দিনের বেলা একটা চুরি হয়। তো এনারা সোর্স হওয়ার পরে এবং সোর্স ইনফরমেশন বেস করে 2জনকে অ্যারেস্ট করেছিল, বাদশা শেখ এবং অর্জুন পাসওয়ান। এরাও গির্জাপাড়ায় বাড়ি, কিন্তু এরা রিসেন্টলি অন্য জায়গায় থাকছিল। তো এদের অ্যারেস্ট করার পর এদের ইন্টারোগেশন করা হয়। ইন্টারোগেশন করার পর অর্জুন সিং এই দীপক সিং এর বাড়ি থেকে যা চুরি হয়েছিল এন্টায়ার মালটাই রিকভারি হয়। তার মধ্যে আপনার প্রায় 36,000 মতো ক্যাশ পাওয়া গেছিল এবং আরো কিছু গোল্ড এবং সিলভার অর্নামেন্ট পাওয়া গেছিল। তারপরে ওই কেসের ইন্টারোগেশন চলাকালীনই এই বাদশা শেখ আরেকটা চুরি করেছিল, সেটাও স্বীকার করে, যেটা আপনার 17 তারিখে চুরি হয়েছিল প্রভাস চন্দ্র পাল এনার বাড়িতে। এনারা দিনের বেলায় সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যে 6:30 পর্যন্ত বাড়িতে ছিলেন না। তো তার অবর্তমানে তালা ভেঙে এর বাড়িতে ঢুকে চুরি করে এবং এই কেসেও আমরা
বাদশা শেখকে আমরা ইয়ে করি, অ্যারেস্ট দেখাই, অ্যারেস্ট দেখিয়ে পিসিতে নিয়ে আসা হয়। পিসিতে ওদের এন্টায়ার মালটা পাওয়া গেছে এবং আপনাদের সামনে দেওয়া আছে কি আছে। এর মধ্যে 2টো ক্যামেরা আছে, 4টে আপনাদের রিস্ট ওয়াচ রয়েছে, এছাড়া প্রচুর সিলভার এবং গোল্ড অর্নামেন্ট রয়েছে, একটা মোটোরোলা মোবাইল সেটও আছে। হয়েছিল এটা 36,000। চোর আছে, বিএস রেকর্ড আছে। বাদশা খানের ওপর ফিজিক্যাল মনিটরিংও করি এবং সে কারণেই চুরি হওয়ার পর ওকে আমরা ধরেছিলাম। তো এরকম কিছু আছে আমাদের আশেপাশে যাদের চুরি রেকর্ড আছে, রিপিটেডলি তারা করে। তো আমাদের স্পেশাল মনিটরিং সিস্টেমও থাকে। বাদশা খানকে এর আগে অ্যারেস্ট করে 14 প্রায় মোটরসাইকেল রিকভারি হয়েছিল। বাদশা খান অ্যাকচুয়ালি গির্জাপাড়ায় বাড়ি, কিন্তু প্রেজেন্টে বল্লভপুরে থাকছিল। দুটো চুরির আছে, 2টো ঘরের। দুটো ক্যামেরা আছে, দেখতে পাচ্ছেন 2টো ক্যামেরা, একটা মোবাইল সেট, 4টে রিস্ট ওয়াচ আছে, সিলভার কয়েন আছে, প্রচুর আপনার বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্গেল আছে, নেকলেস রয়েছে। আজকে আমাদের কাছে ইন্টারভিউশন চলছে, যদি এমন কিছু পাই আমরা ফার্দার ডিমান্ডে ব্যাক করতেও পারি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर और निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।